हाय साଙ୍ଗमाने जय जगन्नाथ स्वागत कर भिडियो को देखो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी तरफ आपन रिक्वायरमेंट आ जाइए जोटा कि आपन जूनियर असिस्टेंट और आपन जूनियर क्लर्क ठीक अच्छे। तो ये दुईटा आपन जो रहा पोस्ट ये पोस्ट आपन विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट रही ओडिशा गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट दिज्व जमी देखो आप मेनसन कराला या पूर्व वीडियो आप अलरेडी बनई या जूनियर असिस्टेंट इन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी ठीक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस NCC in different NCC group headquarter and NCC unit of the state higher education department OUHS health and family welfare department BSc Odisha school and mass education department ठीक अच्छे एवं जूनियर क्लर्क आप जो अपॉइंटमेंट दिज्व तापर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस दिज्व ठीक अच्छे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो यार फुल आप नोटिफिकेशन आसी फुल डिटेल आप रही कौन अप्लाई करेंगे अप्लाई डेट एलिजिबिलिटी सिलेबस सब किसी आप मेंशन कर एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो देखो ये ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो 11/3/2026 रु 2:30 PM रु ठीक अच्छे एवं ये क्लोज हम 13/4/2026 11:45 PM एंड हम ठीक अच्छे। मोड ऑफ एप्लिकेशन ये आप ऑनलाइन मोड रे एप्लिकेशन फिलअप हम जहाँकि www.ssbodisha.ac.in ये साइट आप करेंगे देन देखो आप कौन रही आप कौन अप्लाई करेंगे तार फुल डिटेल आप मेंशन कर ठीक अच्छे और अप्लाई वीडियो आप सेपरेट मुझे आसबि देन देखो आप वैकेंसी पोजिशन सब डिटेल दिगला जमीक देखो सीरियल नंबर आप रही आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट रही कौ डिपार्टमेंट के वैकेंसी रही तार डिटेल आप रही ठीक अच्छे आप कैटेगरी वाइज रही लास्ट को आप टोटाल वैकेंसी आपको मेंशन कराला 880 ठीक अच्छे आप 281 रही ओमेन। तो देखो ये आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ ये रही 22टा वैकेंसी रही ठीक अच्छे 22टा वैकेंसी 7टी आप रही ओमेन एसटी रही आप 5टी ओमेन मेन और आप 2 रही ओमेन एससी रही 3टी है आप मेन गोटे है ओमेन एससी बीसी रही गोटे आप ओमेन कौन पोस्ट ना यूआर रही 13टी आप 4टी रही ओमेन ठीक अच्छे एवं आपंकर ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आप हैंडिकैप कैटेगरी रही गोटे पोस्ट एक्स सर्विसमैन रही 3टी पोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन रही गोटे पोस्ट ठीक अच्छे से टाइप देखो ये आप एनसीसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रही 52टी पोस्ट टोटाल ठीक अच्छे मध्य आप ओमेन रही 18टी ये देखो आप कैटेगरी वाइज भाग करागला 17 रही आप एसटी रे एससी रही 14 एससी बीसी रही 4टी यूआर रही 17टी ठीक अच्छे और हैंडिकैप रही 2टी ये टाइप देखो सब डिपार्टमेंट आप सेपरेट सेपरेट सब आप पोस्ट रही अच्छी ठीक अच्छे बीएससी आप रही 6टी पोस्ट टोटाल एवं आप देखो महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव जो रहा आप बारिपदार मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आप 24टा वैकेंसी रही अच्छी देन आप ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी से रही 33टी सम्बलपुर यूनिवर्सिटी रही 22टी मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी रही 26टी उत्कल यूनिवर्सिटी बाणीविहार रही आप 27टी गंगाधर मेहर रही 32टी रमादेवी रही 20टी श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रही 35टी माँ माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी रही 32टी ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रही आप सम्बलपुर से 8टी रही वैकेंसी देन देखो धरेन्द्र यूनिवर्सिटी केन्दुझर रही आप 31टी वैकेंसी विक्रम देव यूनिवर्सिटी रही 40टी वैकेंसी फकीरमोहन रही 32टी खलिकट रही 26टी राजेन्द्र यूनिवर्सिटी रही आप 40टी पोस्ट ओडिया यूनिवर्सिटी सत्यवादी पुरी रही आप 4टी वैकेंसी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से रही 22टी वैकेंसी ठीक अच्छे जूनियर क्लर्क नॉन एडेड गवर्नमेंट जो कॉलेज रहा से आप रही 349टी वैकेंसी तो टोटाल आप वैकेंसी देखो 883टी वैकेंसी रही मध्य आप ओमेन रही 281 ठीक अच्छे और या कैटेगरी वाइज ये आप एसटी एससी एससी बीसी और यूआर कैटेगरी आप सेपरेट सेपरेट आप भाग कराई ठीक अच्छे। तो आप देखीदे जे केते कोन वैकेंसी रही कौ कौ यूनिवर्सिटी आप वैकेंसी रही तो ये पोस्ट कौन आप जूनियर क्लर्क रही आप गोटे देखो लास्ट जोटा रहा आप जूनियर क्लर्क ये आप गोटे वैकेंसी जो आप 349टी टोटाल आप नंबर वैकेंसी रही जूनियर क्लर्क रे ठीक अच्छे नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस रे बाकी तो आप सब रहा कॉलेजेस से डिपार्टमेंट से टोटाल वैकेंसी ये आप मेंशन करागला सब मिसी मुसाई आप 883टी वैकेंसी रही अच्छी ठीक अच्छे। देन देखो आप कौन रही सब डिटेल्स से हैंडिकैप मानकर एलिजिबिलिटी आप दिखाई मेंशन कर देखिए जो मैंने हैंडिकैप कैटेगरी अच्छा देखो जो मैंने आप अप्लाई करेंगे
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 5ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜେସ୍, ଏନସିସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଏସସି ଏବଂ ଏସଏମଇ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 16ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବରଟି ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯୋଉଟାକି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ୍ କଲେଜେସ୍ ପାଇଁ 28 ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପେ ସ୍କେଲ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ପାଇବେ। ତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 5ଟି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ଲେବୁଲ୍ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏନସିସି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସସି ଏସଏମଇ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ରହିଲା 16ଟି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋନମସ୍ ବଡି ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋନମସ୍ ବଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଇଏ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ୍ କଲେଜେସ୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁ ଜବ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। 21 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 42 ରହିଛି ଏଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। 21ରୁ 42 ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 42ରୁ ଅଧିକ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସଟି, ଏସସି, ଏସସିବିସି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। 40% ଡିସାବିଲିଟି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ +3 କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ରହିଅଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସଟି କରିଥିବେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପିକ୍, ରିଡ୍ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁଥିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଗଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍‌ରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାଉନସିଲିଂ ବୋର୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର +3 କୋର୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ଆପଣମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ଦେବେ, ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ଶୋ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ୟୁଜି କୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର +3 କୋର୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍‌ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କରେ। ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାଇବେ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍‌ରେ ଥିବେ ଅଲରେଡି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୋ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କର କରାଯିବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ କରାଯିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 250 ମାର୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 200 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 50। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ତାର ସିଲାବସ୍ ଦିଆଗଲା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଥାଏ, ସେ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କର ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସିବ 40 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ଏଚଏସସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ ଏବଂ ରିଜନିଂ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ 200 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର ରହିଲା ସିଲାବସ୍ ଇଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି ସିଲାବସ୍। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ଏଇ ସିଲାବସ୍‌କୁ। ଦେନ୍ ୟା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି 2 ଆୱାର୍ସ ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଏମସିକ୍ୟୁ ଆସିବ ଏବଂ
ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ କରି। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ମାର୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 0.50 ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ 4ଟି ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାହା କରାଯିବ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କର କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 20 ମାର୍କ। ଆପଣମାନେ 50ରୁ 20 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟର କୋଉ ବେସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଫଲୋଇଂ ଫିଲ୍ଡସ୍। ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। MS ୱାର୍ଡ ରହିଛି, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, MS ଏକ୍ସେଲ ରହିଛି, MS ଆକ୍ସେସରି ରହିଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 50 ମାର୍କର ତାହାର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଜୋନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ କୋଉଠି କରାଯିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ଜୋନ୍‌ରେ କରାଯିବ ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର, ସମ୍ବଲପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 5ଟି ଜୋନ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ୟା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଫି। ଏଇ 500 ଟଙ୍କା ଫି ଆପଣମାନେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର SC/BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପେ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି 200 ଟଙ୍କା ଫି ଆପଣଙ୍କର SC, ST ପିଲାମାନେ ପେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟଟି ପେ କରିବେ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର IFSC କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି IFSC କୋଡ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟଟି ଯୋଉ 200 ଏବଂ 500 ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଲିପଟି ପାଇବେ ସେ ସ୍ଲିପଟି ଆପଣମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବେ। ସେ ସ୍ଲିପଟି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଡିଟେଲ୍ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିନେବେ ୟାକୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫାଇ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏର ହାର୍ଡ କପି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେୟାରଫୁଲି ରଖିଥିବେ। ସେ ହାର୍ଡ କପି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, +2, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମାର୍କସିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁ ବାଇ କଲେଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାରଠୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ। ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହ କରିବେ 40%ର। ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ସହ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜବରେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ ସେମାନେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସହ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହାର ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ତ ଏ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଏ ପିଡିଏଫ୍‌ଟି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ତ ୟା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ତ ଦେଖା ହବ ଏମ୍ ସାର୍ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖା ହବ ଏମ୍ ସାର୍ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।